اور جدید فیلڈ کوارڈینیشن رومز اس میں قائم کیے جائیں گے. پفٹیک کے منصوبے کے لیے کل 44 کروڑ 19 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی بھی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے. پفٹیک منصوبے عمل درآمد کے لیے جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے NRTC, اس کو حکومت کے ساتھ مل کر جو اس پہ وہ کام کر رہا ہے, اس کی منظوری دی گئی ہے. اور پورے سندھ بھر میں مختلف ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک تو مین ہیڈ کوارٹر کراچی میں پفٹیک کا بن رہا ہے, اور جو باقی ہر ضلع میں جہاں DC آفیسز ہیں وہاں پہ پفٹیک کا جو یہ بنے گی, جس میں کرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی چیزیں ہو جائیں گی. لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوگا اور حکومتوں کے لیے آسانی ہوگی کہ حکومت جو ہے اس پہ کام کر سکے. جو امپورٹنٹ آج ایک اور میٹر ڈسکس ہوا سندھ کابینہ میں, وہ جو سیلاب متاثرہ ضلع ہیں ان کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ ملا کے ہم جو ایک واش پروگرام کر رہے ہیں, اسٹار واش. اس پروگرام میں 12 سے 15 لاکھ افراد کو پانی اور صفائی کی سہولیات حکومت فراہم کر رہی ہے. اور اسٹار واش پروگرام خیرپور, جامشور و بدی نوشہرو جو فرسٹ فیز ہے اس میں شروع کیا جا رہا ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی, صفائی, حفظان صحت انفراسٹرکچر جو ہے وہ 6 سال تک جو ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ ایک سیل ہے وہ کرے گا, جس میں 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. 21 لاکھ خاندانوں کے لیے جہاں پہ ہم چیز بنا جائیں, تو اسی میں اب فرسٹ اسٹیپ میں ہم چند ضلع میں وہاں پہ ڈرینیج اور پینے کا پانی اس کو ایشورنس کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ریولیوشنری ہے کہ آپ دیہی علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے لیے وہ فیسلٹیز نہیں ہے, پینے کی پانی کی جو بہت بڑا کرائسس ہے وہ آپ ان کو فراہم کرنے جا رہے ہو. 193 کلومیٹر طویل 9 کروڑ مٹھی اسلام کو نگر چلا جو پبلک ہیلتھ کی جو اسکیم تھی اس کی بھی منظوری دے دی گئی. اس میں ایک منسٹروں کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ننگر پارکر تک جو پانی ہے اس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائے. جو ہمارے کچھ RO پلانٹس مٹھی میں ہیں جو کہ اپنی کیپیسٹی سے کم چل رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی بھی چیف منسٹر صاحب نے ان کو ہدایت جاری کر دی ہے. اس کے علاوہ جو مین ہماری وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پانی کی سپلائی ہے وہ ہم تمام دور دراز علاقوں تک یقینی پہنچائیں. اس کے لیے سندھ کیبنٹ نے جو ہے وہ مین اس پہ اسٹیپس لیے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام جو ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں صوبے کے اس پہ جو ہے ہم اپنا عمل درآمد کریں. شاکر صاحب, یہ آپ نے جیسے بتایا کیبنٹ کا تو بتایا, لیکن سندھ کے لوگوں میں ایک بڑی بے چینی ہے کہ بھائی سندھ کو توڑ کے صوبے بنائے جا رہے ہیں. محسن نقوی نے بول دیا, MTM تو کھل کر میدان میں آئی ہے کہ اب تو صوبے بن کر رہیں گے. اگر مصطفیٰ کمال نے کہا اگر صوبے نہیں بنیں گے تو لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے, اس کو کیا کہیں گے؟ 2-3 چیز آپ نے کہی نا, سوال 2-3 ہے. جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے, آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے نئے صوبے کس طرح بننے. کوئی بھی شخص آئین سے باہر نہیں جا سکتا اور نہ آئین سے باہر جانے کی بات کر سکتا ہے. آئین پاکستان میں ایک رول لکھا ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے صوبوں کے بارے میں اور سندھ حکومت کا موقف وہ آپ کے سامنے ایک نہیں 10 دفعہ آ چکا ہے. سندھ اسمبلی کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. سندھ کے جو ممبر ہیں جو کہ لوگوں کی میجورٹی رکھتے ہیں ان کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو نہ ہی پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی ہے, نہ سندھ حکومت کے موقف میں تبدیلی ہے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے. اور عوام کس طرح فیصلہ کرتی ہے, آپ کوئی بھی ڈیسیژن عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں, کس طرح لے کے جاتے ہیں؟ تو عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ہوتے ہیں اسمبلی میں, اور وہ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے کہ جی آپ نے کیا ڈیسیژن لینے. تو عوام کی جو منتخب اسمبلی ہے اس میں کئی دفعہ قراردادیں بھی آ چکی ہیں اور اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں. تو اس لیے اتنا پریشانی کی بات ہے. میں سارے دوستوں کو کہوں گا کہ پریشان نہ ہوں. آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلی میں, ہم اگر روز جذباتی تقریریں نہیں کرتے یا ہم آ کے جو آپ نے نام لیا مصطفیٰ کمال صاحب کا, یا کیا ان کے لب لہجوں میں نہیں بات کرتے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی خدا نہ خدا ڈر خوف نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس صوبے کا ماحول خراب ہو. ٹھیک ہے نا, ایک پلیز میں کمپلیٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ لہجہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس طرح کی بات آپ نے کہا کہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور یہ کر لیں گے, مصطفیٰ کمال نے کہا یا صاحب نے کہا, جس نے بھی کہا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ کچھ لوگ چاہتے یہ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہونا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی ایسا ماحول کریں, کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں جو پولیٹیکلی وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ, چاہے آپ کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, یہ لوگ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے, جتنے کراچی جنرل بیٹھے کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے.
اب وہ نفرت انگیز اس طرح کی بات کریں تاکہ کوئی نفرت انگیز جواب ہو تاکہ ان کا مقصد پورا ہو جائے. ان کا مقصد کیا ہے؟ خدا نخواستہ کبھی لسانیت کی بات کریں گے تو آپ نے تحمل کے ساتھ کام لینا ہے. میں سارے سندھ کے، میں صرف یہ اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں سندھ کے رہنے والے تمام دوستوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جو ہے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے سندھی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہو، پشتو بولنے والے ہو، پنجابی بولنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے، بلوچی بولنے والے ہو، جتنے بھی لوگ، آپ نے تحمل کے ساتھ کام لینا. آپ نے اس ٹریپ میں نہیں آنا. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اور بلو دا بیلٹ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ مطلب کسی کو چڑ دلانے والی بات، کوئی لسانیت کی بات، تاکہ آپ لوگ بھی اسی لہجے میں بات کریں تاکہ ان کا کام ہو جائے. تو جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ماحول خراب نہیں ہونے دینا. یہ پرامن صوفیوں کی دھرتی ہے، پرامن صوفیوں کی دھرتی رہے گی. میں نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. کہتے ہیں کہ ہم آپ کی منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی جو بھی جائز بات ہو وہ ہمارے نمائندے بات کریں گے. اور آئین پاکستان میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے لیے کوئی چیز غیر آئینی تو کوئی کرے گا نہیں، غیر آئینی ہو بھی نہیں سکتی. تو آپ لوگ جذباتی نہ ہو. میں تمام لوگوں سے بولوں گا، اور جس لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب یا خالد مقبول صدیقی صاحب یا وہ جو ہمارے فاروق صاحب، تو ان کے لہجے میں ان کی زبان میں بات کا جواب نہ دیں. یہ میری سب سے ریکویسٹ ہوگی. تحمل سے کام لیں. یہ آپ کی پلس سے کھیلا ہے، آپ پر سکون کے ساتھ اس کو وہ کریں. تو باقی آئینی طریقہ اس میں ہونے. اکرم صاحب کو ایک اکرم صاحب. سر جی صاحب، جن حلقوں کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں صوبے بننے کی، وہ حلقے کبھی آئین کو نہیں مانتے ہیں. 1 یونٹ انہوں نے آئین کے تحت نہیں بنایا تھا. سوال پہ جائیں ڈائریکٹ. میں وہی بتا رہا ہوں نا، کوئی سیاسی حکومت کا یہ مطالبہ ہے نہیں. جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ مطلب یہ پیغام دیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بات نہیں آئی تھی، نہ سندھ حکومت کی طرف سے. جو حلقے چھا رہے ہیں صوبے بننے کے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا واضح موقف نہیں آیا ابھی تک. سعید غنی نے کل کہا تھا کہ جی بالکل نہیں بنے گا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ صوبہ نہیں بنے گا. تو کیا پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے؟ بالکل ہی موقف. ایک منٹ. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں صوبے بننے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر باقاعدہ مباحثہ شروع ہو گیا اس معاملے کے اوپر. آپ صرف ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام حلقے میں جہاں پر پاور کوریڈورز میں یہ بات ہو رہی ہے اس کے لیے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے بنانا ہے صوبہ، کسی نے بھی بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے، 2 لوگ چاہتے ہیں بنے، 2 لوگ تو چاہتے نہ بنے، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آئین میں لکھا، آپ آئین کے ساتھ طے چلیں گے یا اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنے طریقے کر لے کے؟ سنیں نا، آئین میں بات یہ ہے کہ اسمبلیوں نے پاس کرنا ہے، نیشنل اسمبلی نے پاس کرنا ہے، آپ کے سینٹ نے اکثریت پاس کرنا ہے، پھر آپ کی صوبائی اسمبلی جس صوبے کا مسئلہ ہے اس میں وہ چیزیں کرنی. تو آپ وہ پروسیس ہونے دیں. لیکن جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹاک شوز پہ چلتے ہوئے اور ٹی وی خبروں پہ کہ ہم دیکھ کے ہم اپنے ریئیکشنز دیں یا ہم اپنے بیانات دیں، اٹس اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. اس پہ 2 رائے نہیں ہو سکتی، کوئی 2 رائے نہیں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اور آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے، اور آئین قانون کے دائرے میں رہ کے ہی پیپلز پارٹی جو ہے اور ہماری سندھ حکومت جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. اور ہم آئین بنانے والے ہیں. پیپلز پارٹی آئین کی خالق ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ جی کہ اسلام آباد کے حلقے اور وہ ٹی وی چینل میں بات، آج میں صبح کو رانا ثناء اللہ صاحب کا سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ. انہوں نے کہا کہ کسی کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوا آج تک. آج صبح کو کہا، میں دور کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز میں نہیں رہی. اور جن اسمبلیوں نے پاس کیا ہے، لیٹس سپوز پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے ریزولوشن، تو پہلے بسم اللہ کرے پی ایم ایل این کی طرف سے. تو پہلے آپ نے سنا ہے کوئی ریئیکشن؟ جب آپ نے جس بیان کی بات کی، نواز شریف صاحب کا بعد میں بیان آیا کہ جی کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہ کرے، یا تو کھل کے یا حمایت کرو یا مخالفت کرے، سے بات کرتے ہیں نا. کوئی بھی اس ٹاپک بات، ہم تو ہماری بات تو ہم ہر بار کر رہے ہیں، ہر شو میں کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے موقف پہ بالکل، ہمارا وہ موقف تو کلیئر ہے نا. لیکن پی ایم ایل این جن کے وفاقی وزراء یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزراء ہیں نا، اپنے مطالبات ان کے پوری ہو تو استعفیٰ دیتے ہیں نا. کل کیوں نہیں استعفیٰ دیتے یہ لوگ؟ کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جو آپ مطالبے بھی کریں، تو آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ اپنے کیبنٹ میں چیزیں لے آئے نا سامنے. تو یہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا، جو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہیڈ کرتی ہے، اور پنجاب میں تو ان کے لیے ریزولوشن آ چکے ہیں. تو سندھ میں تو سندھ میں تو اس کی مخالفت میں ریزولوشن ہے، پنجاب میں اس کی حمایت میں ریزولوشن ہے. تو بڑے تحمل کے ساتھ آپ، میں سارے دوستوں کو کہوں گا، کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی سندھ کے لوگوں کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی دباؤ میں ہے؟ آپ کو دباؤ لگ رہا ہے کوئی ابھی؟ ہمارے لہجے سے، ہماری بات چیت میں کہیں کوئی دباؤ لگ رہا ہے آپ کو؟
आपको लग रहा है, अरबाब साहब लग रहा है, नहीं लग रहा? तो बात खत्म हो गई बात। हाँ, इसी चीज को कंटिन्यू थोड़ा सा इस तरह भी करेंगे कि सिंध के लोग जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं अपनी धरती से, तो ये इस तरह की बातें करके बार बार करके मुसलसल करके एक इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। तो इसके लिए सूबाई हुकूमत कुछ तो करे। देखिए, ये देरीना मुतालबा किस दौर में रहा है अल्ताफ हुसैन साहब का, ठीक है, वो ये बातें करते थे। आज कहाँ है अल्ताफ हुसैन साहब? नजर आ रहा है आप वहीं पे? उनको उनकी पार्टी नहीं निकाल दिया, और उनके जिनको उन्होंने पाला आज वो कर रहे चीजें बातें। लेकिन बात ये मेरे भाई, ये हर साल होते रहेंगे, तो आपने क्या करना है? अगर ये हर साल ये बात होगी तो आपने हर साल लड़ाई झगड़े करने नहीं करना। आपने तहम्मुल के साथ आईन पाकिस्तान को फॉलो करना है। जो अवाम फैसला करेगी वही होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अवाम का फैसला जो है वो उसकी अवाम की असेंबली मुंतखब अरकान करते हैं। तो आइन में चीज़ें लिखी हैं, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। किसान जो है वो काश्तकारी पे फोकस करे, स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस करे, जो बाकी मजदूर है वो अपनी मजदूरी पे मेहनत पे फोकस करे। ये काम जिनका है उनकी जिम्मेदारी है। कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मायूसी पीपुल्स पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगी। आपके दोस्त को शिफा देने का फैसला कर लिया गया है, आज उन्हें जो है वो जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो ये शिफा शक्कत का हाथ है या वाकई बीमारी है? मुझे नहीं पता। देखें जी, मैं कैबिनेट मीटिंग में था, मैं वहीं पे आप ही का चंद मैसेज आया कि जी इमरान खान साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए, अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नियति के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे, और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे। और हम सब उनकी दुआ गो हैं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए हमारी हैं। और बाकी वो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, मैं तो इससे थोड़ा बढ़कर कहता हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, अगर वो अलील है तो उनको इस तरह का जो है वो सहूलत, मेडिकल सहूलत सबको मिलना उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ गया और आपने सूबा बनाने का तरीका भी बता दिया, लेकिन ये जो सियासी अफरा तफरी है इसका आखिर मकसद क्या है? मतलब आप भी नहीं चाहते, सिंध की आवाम भी नहीं चाहती, फिर इस पूरे माहौल की क्या वजह है? इसके पीछे क्या है? मुझे मकसद नहीं पता, जो शोशा छोटा उससे बात करें, मुझे नहीं पता मकसद क्या है। एक इनके पास आपने कहा कि आवाम फैसला करेगी, तो आप दो कश्ती में सवाल नजर आ रहे हैं। एक जानिब आप फॉर्म 47 के हवाले से रोज ट्वीट करते हैं, मैसेज जारी करते हैं कि जी इसका मतलब फॉर्म 47 का मतलब है कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था, जीता कोई और है। इस तरह कश्मीर में भी आप कहते हैं कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था। या तो आप अपने इस दावे से दस्तबरदार हो जाएंगे आवाम फैसला करेगी, या फिर आप कहेंगे जो मैं रोजाना कहता हूँ कि फॉर्म 47 आवाम की राय के खिलाफ हुकूमत बनी है, या मेरा वो दावा। अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि सूबे का फैसला अवाम करेगी तो अवाम में तो सिंध की अगर सूबे की बात हो रही है तो सिंध की अवाम ने करना है ना फैसला। पंजाब के सूबे में की बात हो रही है तो पंजाब के अवाम का फैसला है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिंध में मेरा वास्ता है, सिंध का मैं वोटर भी हूँ और सिंध में मैं असेंबली का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस जो चाहते हैं ना उसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, और मैं उसकी नुमाइंदगी कहाँ करूँगा? असेंबली के फ्लोर पर करूँगा। और मैंने वाज़ेह बता दिया कि पीपल्स पार्टी को 100 दफ़ा कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं वोटों से कामयाब होकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पीपल्स पार्टी पूरी वोट अपने पब्लिक के वोटों से कामयाब होकर आई है। वो अपने अपने नुमाइंदों का वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो असेंबली में पहले रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं उसकी मुखालफत में। कल भी कोई रेजोल्यूशन आया तो कर लेंगे। आज भी जैसे आपने कल एक आपकी बात से आगे बात बढ़ा लेता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम की बात आई तो एमक्यूएम को बोलें कि जी आईन पाकिस्तान पढ़ लें, उसके बाद असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए। ये लोग असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए, उसमें जो पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ वो असेंबली में आ जाएगा। हम तो 10 दफ़ा पास करा चुके हैं, अभी एमक्यूएम को ज़रूरत है, दोबारा ज़रूरत पड़ी है तो वो असेंबली में ले आए, देख लें कि लोग उसको किस तरह वोट देते हैं, तो आपकी बात तो क्लियर हो जाएगी सारी। तो ये सोल्यूशन है। ये फैसले सड़कों पर नहीं होने, ये तकारीर में नहीं होने, ये नफरत अंगेज गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये इंतशार की गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये हथियार उठा के हम ये कर देंगे ये फैसले इस तरह नहीं होने। ये तब जगह जाते जब आप आइन और कानून को, जब आप उसकी वायलेशन में जाओगे। अगर आपने आइन कानून के तहत चलना है तो आइन कानून के तहत प्रोसीजर लिखा है, खुदारा आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, किसी को एतराज। खानपुर सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की है, ये नया मंतक लाया है कि जो 4 सूबे बने वो
लसानियत के बुनियाद पे बने। क्या समझ रहे हैं कि ये जो 4 सूबे बने, जो 4 इकाइयाँ हैं, वो लसानियत की बुनियाद पर हैं? देखिए बात सुनिए, आप खालिद मकबूल साहब की इस बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? खालिद मकबूल साहब के बारे में आपने सुनना है तो आप मुस्तफा कमाल साहब से सुने। जी एक बार भाई वो भी टिकट लेके आए हैं। उस्मान बुखारी साहबा कहती है कि सिंध हुकूमत पीने का साफ पानी तो लोगों को दे ना सकी और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये दूसरा सवाल क्या था, मैं नहीं समझा। उस्मान बुखारी साहबा का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों को साफ पीने का पानी भी नहीं दे सकी। ओके, मरीम नवाज साहबा कहती है कि मुझे जो है पंजाब के लोगों के साथ साथ सिंध के कराची के लोगों की भी फिक्र है कि उनके भी मसाइल हल होने चाहिए। दूसरा ये कि मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो गोरे अंग्रेज से जान छुड़ा सके लेकिन ये काले के हुक्मरान बैठे इनमें जान नहीं छूट रही। क्या कहेंगे? आपने सब कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, उन्हें कहने दो भाई। अब किसी ने जो कहना, मैंने वही कहा ना। आपने मिसाल मुस्तफा कमाल साहब की बात को कह दिया। उसने अगर किसी एक पूरी कम्युनिटी को अंग्रेजों से तशबीह दे दी, ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि उनका वोट बैंक बढ़े, मैं कोई ऐसी लूज टॉक करूं जो उनके वोट बैंक बढ़े। मैं अभी जब आपको तलकीन ये कह रहा हूं सबको भाई कि सब्र से काम लो, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ठीक है, लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना। आपके पास आइन है, कानून है, आपने इंतशार, लाठी, गोली, गाली का जवाब जो है वो प्यार मोहब्बत से देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। जहां पे आप जज्बाती हुए वहां पे आपका काम खराब है। उस्मान बुखारी साहब और मरीम नवाज साहब कह रही है कि सिंध के अवाम की फिक्र है उनको फिक्र तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर फिक्र तो अच्छी बात है। जी काजी साहब, हमारे काजी साहब जी, बहुत 50 सवाल हो गए जी। कौन सी शिक पढ़ रहे हैं आइन की, बताएं मुझे आप। जब याद हो फिर सवाल पूछिएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट भी है, ठीक है। मुझे इसका इल्म नहीं, मैं अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझूंगा। अगर कोई जाली डिग्री का इशू है, मुझे वाकई उसका इल्म नहीं है, इसको मैं मालूम करने दे। मैं खामा कोई ऐसा ही वो कहते हैं कि फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेट मी हैव जी। एक और काज साहब जी जी सर, ये अभी आपने गंदम की शॉर्टेज की बात की थी। जी जी, अभी तक पानी का जो मसला है, अभी भी अगर आप सिंध के अजला में जाए तो चावल की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही है, बुआई उसकी मुतासर हो रही है। तो अभी तो गंदम का मसला है, आगे चल के तो सर स्टोरी टाइम पे अगर ये बुआई नहीं होगी तो चावल का मसला भी। सवाल क्या कर, सवाल बताएं। सवाल ये है कि पानी नहीं पहुंच, शॉर्टेज पानी की ना जी। ये दो चीजें, एक कुदरती शॉर्टेज है, ऊपर से जो इरसा के जो हमारे साथ जाती हैं, दो चीजें। एक नेचुरल शॉर्टेज है, मुझे पता है। दूसरा इरसा जो शेयर हुकूमत सिंध को, सिंध सूबे को सॉरी, जो मिलना चाहिए इस पानी का, वो उतना पूरा नहीं दे रहा। और सिंध काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस को निपटा रहा है। पानी है, सुई गैस है, आपकी बिजली है, सब जगहों पे हम अब पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, बाद में सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है उसको गैस की लोड शेडिंग थी। अब सिंध को पानी की लोड शेडिंग का सामना भी है। सिंध को अब पानी की लोड शेडिंग का भी सामना है, और वो इरसा की मैं समझता हूँ कि ना अहलियत है या जानबूझ के कर रहा है। तो उसको हम चाहते हैं कि उसको ठीक करें ताकि हम टेल एंड तक पानी पहुँचा सकें। एक और जमाली साहब, इस पूरे पस मंजर में 2-3 बातें और भी हो रही हैं। एक तो बल्दियाती कवानीन में तब्दीली की बात हो रही है। क्या सिर्फ हुकूमत बल्दियाती कानून को तब्दील करने पर कोई गौर कर रहा है, या दूसरी बात वफाक के हवाले कराची को करने की बात भी हो रही है। अच्छा, क्या इस पे कोई आपका सवाल हो गया जी। पहली बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए और वहाँ पे बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं? सूबा सिंध है। पंजाब हुकूमत जो है, PMLN की हुकूमत जो है, जो कि पॉपुलर, और वो दावे ये करते हैं कि जी हमेशा हम लोग जो है, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें चाहते हैं,
हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें कश्मीर में भी वोट देना चाहते हैं। जब इतना अच्छा काम है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों खौफ है आपको? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों आपकी जो है वो परेशानी हो रही है कि आप पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे? क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोजीशन वहां पे वीक है। एक सिंध हुकूमत जो है उस कहा कि जी इंतखाबात हो, उन्होंने इंतखाबात कराए और पूरे सिंध में आपने पीपुल्स पार्टी ने स्वीप किया। इलेक्शन कमीशन के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर रही है पंजाब हुकूमत, वहां पे इंतखाबात ना करवा के रूल ऑफ लॉ की वायलेशन कर रही है पीएमएलएन की पंजाब हुकूमत, पंजाब में इंतखाबात बल्दियाती ना करवा के। और अदालतों के डिसीजन भी मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे। तो अदालतों के हुकूमत जो अहकामात थे उनकी भी वायलेशन की है पीएमएलएन पंजाब हुकूमत ने, जिसमें मैं समझता हूं कि सब खामोश हैं। कोई टॉक शो उसमें नहीं हो रहा, कोई मीडिया का टीवी चैनल कोई एक शो दिखा दे कि जिसने सिर्फ इसमें क्या होगा कि पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं इंतखाबात करवाए, और उसमें अदालती अहकामात मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात मौजूद हैं। तो अगर पीएमएलएन की पंजाब हुकूमत ये समझती है कि वो कानून से बालातर है, आइन से भी बालातर है, और वो इंतखाबात ना कराए और उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, अदालतों के अहकामात ना माने, इलेक्शन कमीशन के अहकामात को ना माने, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनकी मर्जी है। लेकिन जहां तक हकीकत यह है कि ना कराने की वजह मुझे भी पता है, आप सब साहब भी पता है कि उनको खौफ है, उनको डर है कि उनको बुरी और इबरतनाक शिकस्त होगी। जो बाकी सिर्फ टीवी चैनल पे बाकी सूबों पे तनकीद करके और अपनी तारीफ करते हैं, बाकी सूबों पे तनकीद करके अपनी तारीफ करते हैं कि हमने तो जी इतना जबरदस्त काम किया, लोग जी हमें सिर्फ जो है हमें अच्छा समझते हैं, लोग हमारे कामों की तारीफ करें, दूसरे सूबे भी हमें मांग रहे हैं, तो भाई पहले अपने सूबे में तो बल्दियाती इंतखाबात कराओ, तो पता चले कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपको पता चलेगा कि लोग आपसे कितनी आपके काम से इंस्पायर्ड हैं। आप अपने सूबों में आप बल्दियाती इंतखाबात कराने से डर रहे हो और दूसरे सूबों पे आके तनकीद कर रहे हो, तो मेहरबानी करके हमने तो अपने सारे बराइल तय कर लिए। जहां तक बल्दियाती इंतखाबात में या बल्दियाती इदारों को मजबूती की बात है, तो पीपुल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि बल्दियाती इदारे मजबूत हों। हमने कभी भी कवानीन हमने बेहतर किया, और किसी भी मतलब बल्दियाती इंतखाबात में अगर कोई तब्दीली किसी ने करनी है तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट फैसले करेगी किसी वक्त भी कर सकती है। जी खुर्शीद साहब, काम क्या भाईजान मैं बताऊँ, अच्छा मैं आपको बताऊँ, अच्छा मैं आपको यूनिवर्सिटी रोड से शुरू करता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट मेरा चैप्टर है ना। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने उसी लिए ही हमने एक हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट की एक कंपनी को काम दिया, डायरेक्ट काम दिया ताकि काम बेहतर हो। मैं आप बताऊँ वो नेक नीति के साथ बता रहा हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं, मसाइल हैं, वो खुद बोलते हैं कि जी हम एक जगह पे अभी हम काम कम्प्लीट कर जा रहे होते हैं, पता चलता है कि हमारे पास अंडरग्राउंड नक्शे हमने नहीं बनाए आज तक, इस पर कभी मुझसे तफसीली ब्रीफिंग ले। मैं भी कहता हूँ हमेशा, और आप भी वहाँ करते हो कि मेरी कोताही नहीं दी आपको, मैं बताऊँगा कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके। जब आप किसी एक्सकेवेशन में जाते हो पता चल जाता है कि आप उस इदारे के वाटर बोर्ड के पास बोलें जी नक्शा दें हमें कि आपने अंडरग्राउंड कहाँ पे क्या आपके पास पाइप्स बिछे हुए नहीं है, उनके पास नक्शे बहुत पुराने जब भी हुए थे नहीं थे। वो आज कोई खुदाई करने जाते पता चलता है जी कि आपका एक और पानी लीक हो गया आज एक, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। नेक नीति कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं, जो कोई भी इसलिए काम नहीं लेता कि मैं कल को मुझे जूते पड़े मैं निकलूँ यहाँ से या मैं अपना नाम बदनाम करके निकलूँ। हर आदमी नेक नहीं, जहाँ पे चैलेंज होते हैं, ये कराची का ये एरिया पूरे कराची में जो वो जो जितने एरियाज हैं उसमें चैलेंजेस, उसके अंडरग्राउंड इतने सारे यूटिलिटीज हैं, वो आज भी उनको पेश आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेट है लेकिन हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि अभी आपको कराची यूनिवर्सिटी का सड़क जो है काफी बेहतर आ चुका है। आपका दूसरा सवाल, आपका दूसरा सवाल है ये डिस्प्यूट बोर्ड ने तो उसी से रिलेटेड है सर, डिस्प्यूट बोर्ड ने तो $7 अरब के खिलाफ आपके खिलाफ डिस्प्यूट बोर्ड, अच्छा बताऊं, डिस्प्यूट बोर्ड सुन ले मेरे भाई, डिस्प्यूट बोर्ड फाइनल जो है अथॉरिटी नहीं है। डिस्प्यूट बोर्ड के बाद भी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसके बाद आपने और भी आपके पास हैं फोरम्स, वहां पे हम उसके डिस्प्यूट बोर्ड के फैसले को चैलेंज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।